ایک لڑکا ایسے ہی چھانٹتا تھا, فوٹو دکھا دے ایک راج کر رہے رے, بولا نہیں کرنا آپ کے ہو چھٹا, ایک راج سے بولے دان نکل لو چھٹا, ایک راج سے بولے نے ایک منہ کے ہو چھٹا, ایک راج سے بولے نے لڑکی کالی ہے نہیں کرے گی. کرتے کرتے لڑکے کی عمر 40 سال ہو گئی. کتنی عمر ہو گئی؟ 40 سال. تو اس کا بہو نے جیجا جی بولا کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی. بولا کہا ہے؟ بولا اب کون کرے گا, بڑھوا ہو گیا, 40 سال عمر ہو گئی, اب کون کرے گی, کون لڑکی شادی کرے گی؟ تو جیجا جی سے بولا کہ جیجا جی ہم سے غلطی ہوئی ہے, اب لڑکی نہیں دیکھیں گا, آپ جو لڑکی کروا دیے گا ہم بیاہ کر لیں. اس کا جیجا بولا بیٹھ بیٹا تو بیاہ کراوے جو. دیکھا ایک کالی لڑکی, بات چل گئی, بارات گئی, شادی کر کے بیوی کو لے آیا. یہ لڑکا حقیقت میں لڑکی کو دیکھا ہی نہیں. رات میں جب کمرے میں گیا یہ بیوی کے پاس, تو بیوی گھونگھٹ اٹھا کے جو سلام کی, لڑکا وہی بے ہوش ہو گیا. اس کی بیوی سمجھی کو جی ماری ہے, بے ہوش کا ہو گیا. تو پانی کا گلاس لی, منہ پہ چھینٹا ماری, بولی کرے ہم کچھ پوچھنے والے تھے, پہلے بے ہوش ہو گیا. تو لڑکا آنکھ کھولا, بولا جو کچھ پوچھنا ہے جلدی پوچھو نہیں پھر ہم بے ہوش ہو جائیں گے. تو لڑکی بولی کہ دیکھیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں, ہم کس سے پردہ کریں کس سے پردہ نہیں کریں, آپ میرے شوہر ہیں, آپ ہم کو بتا دیجئے, آپ جس سے پردہ کرنے بولیے گا ہم اسی سے پردہ کریں گے, بولیے آپ. تو شوہر بولا سنو تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن ہم سے ضرور پردہ کرنا. لڑکا بے ہوش ہو گیا. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی, اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی, سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہا, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. انشاءاللہ الحمدللہ ادھر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ صرف شیخ اردو میں تقریر کر رہے ہیں, تھوڑا بنگلہ میں بھی ہو جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو বলছি কি আমি তো অত বাংলা জানি না আলহামদুলিল্লাহ, অল্প অল্প জানি, ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করব, দেখছি কতদের আমি বলতে পারি আলহামদুলিল্লাহ ثم الحمدللہ. मेरे भाइयों नौजवानों निष्ठा गाओ. ये चाय वाला का नाम पूछिए, नाम क्या है इसका? ये सब जलसा सुनता वो चाय बेचा है क्या, उसको जलसा नहीं सुनना चाहिए? 80 की स्पीड से तुम रवाना हो जाए. चाय वाले यहाँ से चले जाओ भाई, चले जाओ बेटा. ये बीच में चाय डाल के नीचे ना लाओ, बाहर जाके बैठे आप. एक कंजूस आदमी से एक नौजवान ने पूछा कि दादा ये बताइए चाय पीने में नुकसान है कि फायदा है? तो कंजूस बोला कि बेटा दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है. बोला कैसे? तो कंजूस बोला कि देखो अगर कोई चाय पिला दे तो ये फायदा है, अब किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, बचते रहना, किसी को चाय मत पिलाना. तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों जहेज ना लेना और हलाल कमाओ, हलाल रोजी खिलाओ. इंशाअल्लाह हलाल रोजी कमाओगे, बीवी को खिलाओगे, बच्चे को हलाल रोजी खिलाओगे, इंशाअल्लाह वो बेटा तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बनेगा, वो बेटा तुम्हारा डॉक्टर बनेगा, वो बेटा तुम्हारा इंजीनियर बनेगा, और इंशाअल्लाह तुम्हारा फर्मा बरदार होगा, वो बेटा फर्मा बरदार होगा, बीवी वफादार होगी. इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों हराम की तरफ नहीं जाना है, हम मुसलमान हैं. अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए मैंने हलाल रोजी अता फरमाया है, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अपनी बीवी बाल बच्चों को भी हलाल खिलाओ. अब मेरा मौजूद तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई इसलिए जहेज के हवाले से. अब बहुत सारे नौजवान हमारे शादी ब्याह, अभी तो आलम ये है, एक हम लोग का जमाना था कि जवान बेटा बाप अगर पूछ ले बेटा ब्याह करेगा, ये लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता, भाग जाता, शर्म से भाग जाता. बोले बात सही कि नहीं गलत? अभी का नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अम्मा से बोलेगा एक रेल ब्याह करो, अब्बा से बोली दी है, और नहीं तो बात समझ रहे ना. 1 2 3 नेशनल हाईवे 3. अच्छा ये एक बीमारी और है हमारे नौजवानों में, मेरे बच्चों में, सबको खूबसूरती बीवी चाहिए, सबको गोरी चाहिए, काली किसी को नहीं चाहिए.
ٹیکا کتنا ہے؟ ارے خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، حضرت بلال حبشی کالا تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت سعد کالا تھے کہ نہیں تھے؟ قربان جو تعجب والی بات ہے بھائی، لڑکا یہ کر کا لگا ہے، اس سے پوچھئے گا بیاہ کرے گا؟ ارے بلا کریں گے، لڑکی کہیں چاہیے؟ ماشاء حاتمہ 500، عبد الخالق 500۔ حاتمہ اور ہماری بہن اور عبد الخالق صاحب 500 ٹکا۔ اللہ انعام دان کا قبول کریں گے۔ اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں برکت دے، اور یا اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہر لڑکی کو خوبصورت لگے، میرے بچوں خوبصورتی مت دیکھو، خوبصورتی مت دیکھو، سیرت دیکھو، سیرت دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 باتوں کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے، کوئی حسب نسب دیکھتا، خاندان کیسا ہے دیکھتا ہے نا، کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے، کوٹھی والا ہے کہ نہیں، پیسہ والا ہے کہ نہیں، زمیندار ہے کہ نہیں ہے، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، خوبصورتی بیوٹیفل ہے لڑکی کہ نہیں ہے۔ تو سنو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم دینداری کو دیکھو، لڑکی کے اندر میں دینداری ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کے اندر میں دینداری ہے کہ نہیں ہے، دینداری کو ترجیح دو۔ انشاءاللہ جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہوگی، جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہوگی، انشاءاللہ اگر رشتہ ہو جائے گا، اللہ اس کے گھر کو جنت بنا دے گا۔ خوبصورتی کب تک ہے؟ جب تک جوانی ہے خوبصورتی ہے، جب تک جوانی ہے خوبصورتی ہے، جوانی ڈھل گئی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ اور فلموں کے ہیروئنوں کے لے لو اور ہیروئنوں کے لے لو، جتنی بھی ہیروئن وہ 80 کے دہائی 70 کے دہائی کی ہیروئن تھی، ہیما مالنی کے لے لو، ساری خوبصورتی ختم ہو گئی۔ قربان جاؤ نوجوانوں، سیرت کو دیکھو، دینداری کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر میں دینداری ہو اس گھر میں رشتہ کرو۔ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا آدمی نہیں جائے گا؟ 3 آدمی۔ پہلا وہ آدمی دھوکے باز، چال باز، دھوکے باز، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا کون آدمی؟ جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بخیل جنتوت نہیں جاবে، بخیل جنتوت نہیں جاবে۔ اچھا بخیلের 4 কোয়ালিটি। কত কোয়ালিটি আছে? 4। গিনতি করো, বখিল कितना हुआ? अरे बोलो भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। मेरे बच्चों 80 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा माल खर्च करो, 80 जगह पूरे कुरान में। ये 30 पारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप पूरे कुरान में 30 पारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का कलाम, मुकद्दस कलाम। कुर्बान जाओ, 14.5 साल से 1450 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन कुर्बान जाओ ये वो किताब है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। और कुर्बान जाओ जिसके बारे में मेरा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैंने इसको नाजिल किया है, मैंने इसको उतारा है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। 1450 साल का अरसा से ज्यादा अरसा हो गया, आज भी मेरा कुरान वैसा ही है जैसा अल्लाह ने अपने महबूब पर उतारा था। मुसलमानों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्लाह 80 जगह कुरान में कह रहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा। ये तो अल्लाह से चैलेंज ले रहा है। अल्लाह कह रहा तुम्हें खर्चा करो, आमी दीबो तुम्हाके। तुम जितने जब खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ, खर्च करने में फायदा है। ये मदरसा है इस्लाहुल मोमिनीन। कुर्बान जाइए, ये मदरसा कौन बनाएगा? अरे कौन बनाएगा? मोदी जी, योगी, वाह, वो तो और नहीं बनाएगा। अब कुर्बान जाओ, आसाम में 800 मदरसे में ताला लगा दिया,
800 मदरसे बंद हो गए आसाम में। मुसलमानों, हमारी बातों को सुनकर हंसी में ना डालो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। एक बात याद रखना, मैंने कहा ना कि माल के बारे में 2 सवाल होगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया, अल्लाह के बारे में इसका हिसाब देना होगा। सोचो तो सही, वो कितना मुकद्दस वो पैसा है, कितना वो प्यारा वो पैसा है, जो पैसा मदरसे में लग जाए, जो पैसा मस्जिद में लग जाए। अब वो लोग भी आ जाना जो बीमार रहते हो, सुनो, बीमार रहते इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया, कटिहार, पटना इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सदके से अपने बीमारों का इलाज किया करो, सदका करो कि बीमार के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वबा, बला, मुसीबत, परेशानी, हादसा से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा और बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। ए बाबू, ए बेटा, ए बाबू, इधर दिखाइए इसको भाई, कहाँ जा रहा है? बैठ बेटा, बैठ, थोड़ी देर बैठ। ये लगा है तब जाओ, नहीं तो इत्मीनान से बैठ जाओ, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्लाह कभी दे के आजमाता, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। पूरे कुरान में अल्लाह ने 30 जगह इरशाद फरमाया माल खर्च करो। और कुरान जो अल्लाह कुरान में कहता है, मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है? और कुर्बान जाओ, ओ मेरा रब तो खाने से पाक है। और कुर्बान जाओ, और मेरा रब, मेरा अल्लाह औलाद से पाक है, बीवी से पाक है, माँ बाप से पाक है, खानदान से पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मौला, तू कर्जा मांग रहा, अल्लाह ये कर्जा किसको दे, कैसे दे, कौन लेगा? तो मेरा अल्लाह कहता है, और कुर्बान जाओ, यतीमों के लिए, बेसहारों के लिए, गरीबों के लिए, मदरसे के लिए, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को ये अल्लाह को कर्जा देना कहते। वाह बेटा, की नाम? इधर ये बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। अरे बोलो भाई, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। अल्लाह को कर्जा देने वाला इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल, 1000 रुपया, 5000 देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए देने वाला कोई आदमी, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए जिसके घर में माँ बीमार हो, बाप बीमार हो, बीवी बीमार हो, बच्चा बीमार हो, कोई काम नहीं हो रहा है, रुकावट है, सदका करो, सदका करो।